Darshan score you know very well because of me. He secured 602. Give a great clap. ஆர்ஜிஆர்ல நீட் கிளாஸ் படிச்சீங்கன்னா கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்டு உறுதிங்க. இல்லன்னா நீங்க கட்டக்கூடிய ஃபீஸ் ரீஃபண்ட் பண்றோம். எப்படின்னு பாக்குறீங்களா? 20 ஸ்டூடெண்ட் தாங்க ஒரு பேட்ச்க்கு. 16 மென்டர்ஸ் வந்து 20 ஸ்டூடெண்ட்க்கு சப்போர்ட் பண்ண போறாங்க. 6 மணில இருந்து நைட்டு 10:30 வரைக்கும் இந்த கிளாஸஸ் போகும். இதுல நீங்க ஒருத்தரா இருக்க போறீங்களா? ஜாயின் ஆர்ஜிஆர் அகாடமி. So I was very happy to say the great moment of RGR Academy. Here I am going to introduce Dr. Darshan. Okay, he studied in Maria Matriculation School, Rayapuram. Maria Matriculation School, Rayapuram. Okay, the original result belongs to Subhita ma'am, who is sitting in Perambur Center. Actually, Virani Center in Perambur, Virani Center number 2, Virani Center in Tambaram. Like this. Madam, she's my wife. Yes, sir. Yeah. Sumitra ma'am. Mrs. Sumitra ma'am. Doing that, sir. Give a great clap to ma'am. Actually, in this happiest occasion, I need to say something. The credit goes to our great leader, Dr. Govindraj sir and Sumitra ma'am, who lead us in all the levels, not only in terms of test preparation, not only in terms of taking the classes, not only in terms of taking doubt clearing session, not only in terms of the error note corrections, classwork note, homework note, like this, so many extra classes, assignment, like this, they take all of us to the winning zone. That is the reason why we are in the NEET winning zone. I need to say a few things about Darshan. He finished this matriculation school. Most of the students who are here are thinking that if I belong to state board, I can't perform. Actually, our Darshan belongs to Maria Matriculation School, Rayapuram. There is a state board school. In this, he finished grade 11 and 12 in state board. And he got this excellent NEET score. Means you all need to understand state board students also can perform better than CBSE students. That is the reason why I am saying, please don't lose your hope. Only CBSE students will perform very nicely. At the same time, I am not saying anything wrong thing about CBSE students. CBSE students are a little bit lethargic, that I can achieve everything. Okay, it is only CBSE, like this, you're having lethargic mind. That lethargic mind should not be there. So, with a lot of great hard work of Dr. RGR sir, Sumitra ma'am, and all the staffs, members of Perambur RGR Academy, okay, we achieved this target. And Darshan score you know very well because of me. He secured 602. Give a great clap. Here, I am requesting RGR sir also to stand over the stage. I won't allow you to stand down. Okay, so Dr. RGR sir and Sumitra ma'am will give the honor to Darshan. So many number of times we given imposition to Darshan. So many number of times, பாத்தீங்கன்னா 552 எடுத்து ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வந்தான். அப்ப நீட் எடுக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்பயும் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ்டு காலேஜ் கிடைச்சது. ஆனா அவங்க வீட்டுல வசதி இல்லாதனால கவர்மெண்டே வேணும்னு 1 இயர் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணா. 1 இயர் ரிப்பீட் பண்ணி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அவன் சொல்லுவான். கண்டிப்பா சீட் எடுத்துருவான்ற நேரத்துல எக்ஸாம் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எழுதின லாஸ்ட் இயர் எக்ஸாம்ல செம்ம மழை புயல் காத்து, ஞாபகம் இருக்கா இல்லைன்னு தெரியல உங்களுக்கு எல்லாம். அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க பேப்பர்லாம் பறந்துட்டு அவங்க எழுதின இடத்துல கரண்ட் போய் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆச்சு. அது கம்ப்ளைண்ட் கூட சார் கொடுத்தாங்க. அவங்க கூட கம்ப்ளைண்ட்லாம் ரைஸ் பண்ணியிருந்தா எந்த ரிசல்ட்டுமே இல்லை. அப்பயும் 4 மார்க்ல பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் சீட்டு போயிடுச்சு.
செல்ஃப் ஃபினான்ஸ்டு கிடைச்சது, நல்ல காலேஜே கிடைச்சது. இருந்தாலும் எனக்கு கவர்மெண்ட் சீட்டு தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் டெடிகேட்டடா இருந்து திருப்பியும் ரீரிப்பீட் பண்ணி தான் இன்னைக்கு சாதிச்சிருக்கான். அப்பயும் வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் இத்தனை வாட்டி எழுதுனேனே எனக்கு 2-3 மார்க்ல போயிடுச்சு, நிறைய பேர் வந்து எழுதாமலே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க, வேற எதுனா ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. ஆனா அன்னையில இருந்து இன்ன வரைக்கும் வேணும்ன்றத நினைச்சு சாதிச்சு என் கண்ணு முன்னாடி எனக்கு நான் கண்டிப்பா கவர்மெண்ட் சீட்டே எடுப்பேங்க, உங்களுக்காக பண்ணுவேன், சார் என்ன வெரி குட்னு சொல்ற அளவுக்கு நடந்துப்பேன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு சாதிச்சு இங்க வந்து நின்னுட்டான். இதுல நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அவனுக்கும் தான் இருந்தது. ஏன்னா ஃபேமிலி வைஸும் சரி, அவங்க வீட்டுல எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாம, அவங்க அத்தை ஒரு சப்போர்ட் வச்சுட்டு மணியும் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வந்திருக்காங்க. அதனால எல்லாரும் ஈஸியாலாம் சீட் எடுக்கல. எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு ஃபேமிலிலயும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருக்கதான் செய்யும். ஆனா அதையெல்லாம் வந்து பொருட்படுத்தாம உங்க ஃபோக்கஸ்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா இன்னைக்கு தர்ஷன் மாதிரி நாளைக்கு நீங்களும் வந்து நிறைய பேருக்கு மோட்டிவேட் கொடுக்க முடியும். அதனால சீரியஸா எடுத்துட்டு என்ன ஃபேக்கல்டி சொல்றாங்களோ, ஆர்டிஆர் சார் என்ன சொல்றாங்களோ, என்ன உங்களுக்கு இங்க கத்து கொடுக்குறாங்களோ அதை டெடிகேட்டடா உண்மையா இருந்து பண்ணீங்கன்னா எல்லாருமே டாக்டர் ஆகலாம். சரிங்களா? நான் லாஸ்ட் டைம் என்ன பண்ணேன்னா, எனக்கு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இருக்கும்ல, இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல வந்து எழுதுறதுக்கு டைம் அதிகமாக வேஸ்ட் ஆகுது. அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் கொஸ்டின்ஸ் கட் பண்ணி ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் எழுதி வச்சுப்பேன். இது எப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் ஆகும்னா, நீங்க கடைசி டைம் ரிவைஸ் பண்றீங்க பாருங்க, அந்த டைம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து அனலைஸ் பண்ண யூஸ் ஆகும். நீங்க ஓகே நம்ம எந்த டாபிக்ல வீக்கா இருக்கும், எந்த கான்செப்ட் நமக்கு கிளாரிட்டி இருக்கா, அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டு கரெக்டாக நம்ம ஃபேக்கல்ட்டி கிட்ட போய் நம்ம கேட்டு நம்ம எல்லா இதுவும் அதாவது நம்மளுடைய நீட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கேட்டுக்க கற்றுக்கலாம். அதே போல முக்கியமாக நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்டா பண்ணுங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எப்படி பண்ணா எந்த மாதிரி ரிசல்ட் எடுக்கும்ட்டு. அதனால நீங்க வந்து அவங்க சொல்றத முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் நல்லா ஃபாலோ பண்ணுங்க. உங்களோட எஃபர்ட்ஸ் நீங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் நீங்க போடணும். அது போடாம இருக்கிறதுன்றது இது இல்லை. ஆனா நீங்க கண்டிப்பா நீங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் போட்டுட்டு நீங்க மோஸ்டா வந்து தூங்குறதுலாம் 4 hours 5 hours இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஆனா ஒரு 6 hours ஒரு 5.5 hours அது மேக்ஸிமம் தூங்க. ஏன்னா தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ஸ்மார்ட்டா முக்கியமா படிக்கணும். நம்ம சும்மா உட்காந்து ஒரே இதுவை பார்த்துட்டு அப்படி இருக்கிறதோட நம்ம எப்படிலாம் பண்ணா சீக்கிரமா படிக்கலாம், அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி மோஸ்டா உங்களுக்கு பிசிக்ஸ் தான் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையா இருக்கும். கரெக்ட் தானே? அதுக்கு நீங்க மோஸ்டா வந்து உங்க ஃபேக்கல்டி ஹெல்ப் நீங்க போங்க. ஏன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி டெக்னிக்ஸ் இருக்கும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி படிக்கிறது இருக்கும். ஆனா நீங்க ஃபேக்கல்டி கிட்ட கேட்கும் போது உங்களுக்கு நீங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் அது வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா முக்கியமா பேசிக்கா எல்லாரும் சொல்றேன்னா சம்ஸ் அதிகமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தான் ஆகும். பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் சரி, பிசிக்ஸா இருந்தாலும் சரி, நீங்க எவ்வளவு சம்ஸ் அதிகமா ப்ராக்டிஸ் பண்றீங்களோ. ஆக்சுவலா பிசிக்ஸ்ல மார்க் எடுக்கிறது கஷ்டம்னால ஈஸி தான். ஏன்னா வந்து நமக்கு பிசிக்ஸ்ல எல்லாமே தெரிய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நமக்கு ஒரு சர்டன் டாபிக்ஸ், இப்ப நீட்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு 40 to 50 டாபிக்ஸ், அந்த டாபிக்ஸை கரெக்டா இது பண்ணிட்டு அந்த மாடல்ஸை நீங்க கரெக்டா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதும். 100 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்றது ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை. பிசிக்ஸ்ல எவ்வளவு டஃபா இருந்தாலும் பேப்பர் வந்து 100 மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்றது ரொம்பலாம் கஷ்டம் இல்லை, ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நீங்க அந்த இப்ப நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்றதோட இப்ப நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் கன்ஃபார்ம் மார்க் கம்மி தான் ஆகும். பட் ஆனால் கடைசி ஒரு 3 months 4 months இருக்கு பாருங்க, அந்த டைம் தான் உங்களுக்கு உண்மையாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதுக்கு நீங்க இப்போதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் போடுங்க. எஃபர்ட்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நீங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை கரெக்டா பண்ணுங்க. உங்களோட எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க வந்து சில பேர் காலைல இருந்து படிப்பீங்க, சில பேர் ஓகே நைட் ஒரு 12 o'clock வரை படிக்கணும்னு இருப்பீங்க. பட் ஆனா வந்து அது டிபெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ நீங்க அதுதான் பண்ணி ஆகணும். அதை பத்தி இதுவும் இல்லை. பட் ஆனா வந்து தூங்குற டைம் ஒரு 5 to 6 hours வச்சுட்டு மிச்ச டைம் ஃபுல்லா வந்து எஃபர்ட்ஸ் போடுங்க. அதே போல வந்து முக்கியமா உங்களுக்கு இந்த ரிசர்வேஷன், கேட்டகரி சப்போர்ட் இதெல்லாம் இருக்குன்னா நீங்க மோஸ்டா உங்களுக்கு 2 சப்ஜெக்ட் அதை நீங்க மோஸ்டா எடுத்து நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா வந்து அட்லாஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் சீட் செக்யூர் பண்ணும், அவ்வளவுதானே. அதுக்கு நீங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி இல்லைன்னா எங்க இந்த மாதிரி ரிசர்வேஷன்லாம் இல்லை, வேற வழி இல்லைன்னா நீங்க வந்து எல்லாமே தான் பண்ணி ஆகணும். பட் ஆனால் பண்றது வந்து கஷ்டம். இங்க வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றது கேளுங்க. மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அது உங்களோட விதத்துல நீங்க எப்படி எடுத்துட்டு போலான்னு பாருங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. நீங்க அதுக்கு ஒரு ஷெடியூல் வச்சுக்கணும். ஓகே நம்ம இது படிக்கணும், இந்த அளவுக்கு நம்ம எடுக்கணும், இந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணல வந்து நம்ம எதெல்லாம் தப்பு இருக்கோ அதை வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதுறீங்க, ஓகேவா? இப்ப வந்து உங்களுக்கு மண்டே வைப்பாங்களா? ஃபுல் 7:20க்கு சண்டேவா? சண்டே இருக்கிறாங்களா? 7:20க்கு நீங்க வந்து ஒரு ஆவரேஜா
இப்போ யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க எவ்வளவு எடுப்பீங்க? சரி ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு 400 மார்க் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? ஹலோ, ஒரு 400 மார்க் இருக்கு, 720K. பிசிக்ஸ்ல ஒரு 100, கெமிஸ்ட்ரியில ஒரு 100, பயாலஜி வந்து இப்படி வராது, பட் ஆனாலும் ஒரு ஹைப்போதெட்டிக்கலா வச்சுக்கலாமே. இப்ப பிசிக்ஸ் 100 மார்க்ஸ் வந்திருக்கு, ஓகே, வெல் அண்ட் குட். பட் ஆனா நமக்கு எந்தெந்த டாபிக் நம்ம வந்து மிஸ் பண்ணிருக்கோம், எந்தெந்த டாபிக்ல தப்பா இருக்கு, அதே போல நமக்கு எந்தெந்த டாபிக்ல நமக்கு அந்த டாபிக் தெரியும், பட் ஆனா வந்து லேக் ஆஃப் டைம், அது ரொம்ப 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 நம்ம அட்ரஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம். உங்களுக்கு வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இவ்வளவு சீக்கிரம் வரது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான், பட் ஆனா கீப் ஆன் ப்ராக்டிசிங். அதுதான், நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் எதா இருந்தாலும் வரும். அதனால நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருங்க. அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களோட அக்யூரசி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். எந்த அளவுக்கு நீங்க ஸ்பீடா பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அக்யூரசி இருக்கணும். வெறும் ஸ்பீட் மட்டுமும் முக்கியம் இல்லை, வெறும் அக்யூரசி மட்டும் முக்கியம் இல்லை. ஏன்னா ஸ்பீட் மட்டும் முக்கியம்னா நீங்க ஓகே ஒரு 3 ஹவர் டெஸ்ட்டை 2 ஹவர் முடிச்சுட்டு உட்காந்துச்சாலும் ஒன்னும் ஒரு 250 300 மார்க் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது பிரயோஜனம் இல்லை. அதே போல உங்களுக்கு அக்யூரசி, நான் ஒரு 4 ஹவர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த எக்ஸாமுக்கு, ஆனா எல்லா கொஸ்டின் கரெக்டா ஆகுது, நான் 4 ஹவர் கொடுக்க போறது யாரும். ஸோ வந்து ஸ்பீடும் அக்யூரசி ரெண்டுமே முக்கியம். நீங்க அது முதல்ல அக்யூரசி கொண்டு நான் வந்து லாஸ்ட் டைம்லாம் அதான் நினைச்சேன், ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அக்யூரசி கொண்டு வந்துடலாம், அதுக்கப்புறம் ஸ்பீட் எடுத்துக்கலாம். ஆனா அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. ரெண்டுமே நீங்க பேரலா தான் பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு அக்யூரசி கொண்டு வரும்போது ஓகே வந்துருச்சு, ஆனா ஸ்பீட் பத்தாது. 3 ஹவர்ஸ்ல முடிக்க வேண்டியது உங்களால ஃபுல்லா முடிக்க முடியாது. நிறைய கொஸ்டின் ஸ்கிப் ஆகிறாம, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஸ்கிப் ஆகாம இருக்கும். ஏன்னா இப்ப நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் தெரியுது, அது தப்பு, அது நம்மளால எழுத முடியாம போனா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும், கரெக்டா? அதனால வந்து ஸ்பீட் பிளஸ் அக்யூரசி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் வந்து எரர் பாருங்க. எரர் வந்து ரொம்ப இன்டெப்தா பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை. நீங்க எந்தெந்த டாபிக்ல தப்பாவது அந்த டாபிக் ரிவ்யூ பண்ணுங்க, போயிட்டு உங்க ஃபேக்கல்டிஸ் கிட்ட கேளுங்க, கன்ஃபார்ம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு மென்டார்ஸும் நிறைய பேர் இருப்பாங்கல்ல, நானும் முடிஞ்சா வரேன் இந்த வாட்டி 20% மென்டர்ஷிப் வரேன், பார்ப்போம், லெட்ஸ் see. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் லாஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த கடைசி 3 to 4 months அதை வந்து கரெக்டா பண்ணாதான் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும். அவ்வளவுதான், தேங்க்யூ. வேற எதுனா டவுட் இருந்தா இங்க சென்னையில தான் சீட் கிடைக்கும், உங்க கூட வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. பிசிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யாருக்குன்னா டவுட்டா இருந்ததுன்னா நான் வந்து இந்த வருஷம் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால உங்க கூட டிராவல் பண்ணுவாங்க. மென்டர்ஷிப்பும் இவங்க வந்து இந்த வருஷம் த்ரூஅவுட் இயர் உங்க கூட இருப்பாங்க. சரியா? ஆமா, கண்டிப்பா வரேன். கண்டிப்பா வருவாங்க. ஏன்னா இங்க படிச்சு நான் வந்து திருப்பி அந்த பிசிக்ஸை வந்து பசங்களுக்கு என்ன மாதிரி நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க, நான் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி மேடம் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அதனால கண்டிப்பா உங்க கூட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரியா? ஓகே, பாய். எல்லாரும் நல்லா படிங்க.